आदाब। मैं आज आप लोगों के सामने मोहसिन काकोरवी का एक नातिया कसीदा कसीदा मदह खैरुल मुरसलीन का तारुफ करवाना चाहता हूँ। मोहसिन काकोरवी आप लोग जानते हैं, बहुत ही उर्दू के बहुत ही मकबूल मारूफ नातिया कसीदा गो शायर है। उनमें बहुत सारी सलाहियतें थी। आप लोग जानते हैं कि एक कसीदा के लिए उम्दा अल्फाज जो कादरुल कलाम का होना ज़रूरी है, ये उनमें बहुत ही बदरतियातम मौजूद थे। और उसी तरह वो एक है, उसके अलावा वो हुस्न बयान, इश्क रसूल, कलाम की सादगी और सलासत, तशबीह, सियारा, तलमीह जैसे जो सनतों का इस्तेमाल, जज्बात निगारी, ये सब हमें उनके जो कसाइद में खास तौर पर दिखाई देते हैं। कसीदा खैरुल मुरसलीन, कसीदा खैरुल मुरसलीन को कसीदे लामिया के नाम से भी जाना जाता है। നമ്മുടെ ഈ കസീദക്ക് കസീദ लामिया എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്। इस कसीदे में मोहसिन काकोरवी ने हिंदुओं के मुकद्दस मकामात जैसे काशी, मथुरा, जिस हिंदुओं के जो मुकद्दस मकामात है उसका तज़किरा किया है, और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी माहौल को तमहीद के तौर पर पेश किए हैं। इंडियन कल्चर, इंडियन ഒരു സാഹചര്യം അതിനെ അദ്ദേഹം ഒരു तमहीद के तौर पर भी पेश किया गया है। नोका सिंध काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बक के कांधे पे लाती है सबा गंगा चल, खबर उड़ती हुई आई है महाभन में अभी, कि चले आते हैं तीरथ को हवा पर बादल। आतिशे गुल का दुआ बामे फलक पर पहुंचा, जम गया मंजिले खुर्शीद की छत में काजल, बाग में अब्र से मस्त चढ़ा कर आया, जाम खुर्शीद में कदा बुर्ज हमल, में गुल रंग है क्या शमाश में फिक्र का फूल, चलते चलते जो कलम हाथ से जाता है निकल। यानी इस नूर के मैदान में भी पहुंचा, इस नूर के मैदान में पहुंचा कि जहां खिरमने बरकत जिल्ली का लक़ब है बादल, तार बारान मुसलसिल है मलाइका वरूद, पिए तस्बीह खुदावंद जहां अज़्ज़ वजल। कहीं तौबा, कहीं कौसर, कहीं फिरदौस बरी, कहीं बहती हुई नहर लबन व नहर असल, कहीं जिब्रील हुकूमत पे, कहीं इसराफील, कहीं रिजवान का, कहीं साक़िए कौसर कामल, कंज मख्फी के किसी सिमत निहात है खाने, एक तरफ मजहर कुदरत के या शीश महल, बाग तंजीह में सरसब्ज निहा तशबीह, अम्बिया जिसकी है शाख इरफान है कोम्बल, गुल खुश रंग रसूल मदनी अरबी, ज़ेब दामान अबतुर्रे दस्तार अज़ल, न कोई उसका मुशाबहा है, न हमसर न नज़ीर, न कोई उसका मुमासिल, न मुकाबिल न बदल, मुंतखब नुस्खे वहदत का ये था रोज़ अज़ल, के न अहमद का है सानी न अहद का अव्वल, आरज़ू है कि रहे ध्यान तेरा तादम मिर्ग, शिक्र तेरी नजर आए मुझे जब आए अजल, सफ़े महशर में तेरे साथ हो तेरा मकदार, हाथ में हो यही मस्तान कसीदा या गज़ल, कहीं जिब्रील इशारे से के हाँ बिस्मिल्लाह, सिंध काशी से चला जानिबे मथुरा बादल। ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഏരിയ. ഏകദേശം ഇതൊരു 144 ഈരടികളുള്ള ഒരു കസീദയാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഉള്ള ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണക്ഷന് ചെറിയൊരു കുറവുകളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് തോന്നും, അത് ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. സിംതെ കാശി സെ ചലാ ജാനിബെ മഥുര ബാദൽ, സിംത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗം, കാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാശി എന്നുള്ളത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു മുഖദ്ദസ് മുഖാമാണ്, ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അവരെ തന്നെ അടുത്തൊരു സ്ഥലമാണിത് മഥുര. മധുര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചിട്ടുള്ള മധുരയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കാശി, രണ്ടാമത്തെ മഥുര. ഇനി അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നതിന് ബർക്ക് കെ കാന്തേ പെ ലാത്തി ഹെ സബാ ഗംഗാജൽ, ഗംഗാജലം, ഗംഗാജലം. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ സിംധ് കാശി, അപ്പൊ ഇവിടെ കാശി എന്നുള്ളത്, മധുര എന്നുള്ളത്, ഗംഗാജൽ എന്നുള്ളത്, ഇത് 3 നമുക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തൽമീഹ് എന്നും പറയാം. തൽമീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു പേര് പറയുന്നതോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അതാണ് തൽമീഹിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സിംധ് കാശി സെ ചലാ ജാനിബെ മധുര ബാദൽ. കൂടുതൽ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല. എന്താണ് സിംധ് കാശി? ഇനി കാശിക്ക് തറഫ് എന്താണ് ചലാ ജാനിബെ മധുര ബാദൽ. മധുര की जानिब बादल चला आ रहा है. എന്താ പറയുന്നത്? बादल हिंदुओं के मुकद्दस मुकाम काशी से श्री कृष्ण की जाय पैदाइश. श्री कृष्ण की जाय पैदाइश मीन्स पैदा होने की जगह वहां, यानी मधुरा की तरफ बादल बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगाजल. ഒറ്റക്കാണോ വരുന്നത്? അല്ല, എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ബർക്ക് കെ കാന്തേ പേ. ബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിജിലി, മിന്നൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. കെ കാന്തേ പർ ചുമലിൽ ലാത്തി ഹെ സബ. അപ്പൊ ഹവ, സബ മീൻസ് ഹവ. ഹവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബർക്ക് കെ കാന്തേ പർ ലാത്തി ഹെ. എന്ത്? ഗംഗാജൽ. ഗംഗാജലവുമായിട്ട് കാറ്റ് മിന്നലിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട്, മിന്നലിന്റെ തോളത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന മീൻസ് മിന്നലിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഗംഗാജലവുമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന്. എങ്ങോട്ടെ? മധുരയിലേക്ക്. ഖബർ ഉഡ്തി ഹുയി ആയി ഹെ മഹാബൻ മെ അബി. ഖബർ ഉഡ്തി ഹുയി ആയി ഹെ മഹാബൻ മെ അബി. എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ഖബർ ഉഡ്തി ഹുയി ആയി ഹെ മഹാബൻ മെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലം മഹാബൻ എന്നറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യഷ്കി ജഗ, പൂജ കർണയ്ക്ക് ജഗ എന്നറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൂജിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം. അപ്പൊ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മഹാബൻ മേ അബി അബി മഹാബൻ മേ ഈ ഖബർ ഉഡ്തി ഹുയി ആയി ഹെ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹാബനിലേക്ക് ഈ ഒരു വാർത്ത എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? കെ ചലേ ആതേ ഹെ തീരത് കോ ഹവാ പർ ബാദൽ. ഇതാ കെ ചലേ ആതേ ഹെ, ഇതാ വരുന്നു. തീരത് കോ, തീർത്ത് കെ ലിയേ ആ രഹേ ഹെ. കോൻ? ഹവാ പർ ബാദൽ, കാറ്റിൽ. എന്ത്? ബാദൽ ആ രഹാ ഹെ. यानी बादल यहाँ पर तीर्थ के लिए आ रहा है. ഈ ഒരു വാർത്തയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് പറയുന്നു, ആതിശേ ഗുൽ ക ദുആ ബാമേ ഫറക് പർ പഹുഞ്ച. ആതിശേ ഗുൽ ക ദുആ ബാമേ ഫറക് പർ പഹുഞ്ച. ജം ഗയാ മൻസിലെ ഖുർഷീദ് കി ഛത് മേ കാജൽ. അപ്പൊ ആതിശേ ഗുൽ ക ദുആ. ഗുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട്. ഒന്ന് ഗുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂ എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, മറ്റൊരർത്ഥം ചിറാവ് എന്നുള്ള വിളക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ ആതിശേ ഗുൽ ക ദുആ. അപ്പോ ഈ ഒരു വിളക്കിന്റെ ഈ ഒരു ആതിശന അഗ്നി, അപ്പൊ ഈ ഒരു വിളക്കിന്റെ തീ, അതിന്റെ കദുആ, അതിന്റെ എന്താണ്? പുക. അപ്പൊ തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? പുകയുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഒരു പുക എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്? ബാമേ ഫലക് പർ പഹുഞ്ച. ആകാശത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആകാശത്തുള്ളത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഈ ഉയരുന്ന ഈ വിളക്കുകളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പൂവിന്റെ ഈ പുക ഉദ്ദേശിച്ച് നോക്കാം. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇപ്പോ ജംഗയാ മൻസിലെ ഖുർഷീദ് കി ഛത് മേ കാജൽ. വോ ജാകർ ജം ഗയാ ഹെ. ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ജം ഗയാ എന്ത്? എവിടെ? മൻസിലെ ഖുർഷീദ്, ഖുർഷീദ് കെ മൻസിൽ കി ഛത് മേ. എന്താണ്? സൂര്യന്റെ അടുത്ത് എന്താണ്? അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാജൽ കി തരവ് ജം ഗയാ ഹെ. അത് എന്താണ്? കൺമഷി പോലെ അതിന്റെ കുറച്ച് അതിന് കറുത്ത നിറത്തിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് പറ്റി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നീരാവിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെയിലില് നീരാവിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെള്ളം ഇവിടുന്ന് ഉയർന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഘനീഭവിച്ചിട്ട് എന്താണ്? മേഘങ്ങളായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ മേഘങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത്? കാജൽ കി തര ലഗ്തേ ഹെ. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നതിന് കാജൽ കി ജോ കാലാസ ഹൈ വോ ബാഗ് മേ അബ്ർ സെ മസ്ത് ചടാകർ ആയ. അങ്ങനെ ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രമല്ല, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാഗ് മേ അബ്ർ സെ മസ്ത് ചടാകർ ആയ ജാമെ ഖുർഷീദ് മേ മേ കദാ ബുർജ് ഹമൽ. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ബാഗ് മേ അബ്ർ സെ മസ്ത്. ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോട്ടം. അപ്പൊ ചമൻ മേ അബ്ര, അബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേഘങ്ങൾ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സെഹ് മസ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാല. അപ്പൊ ഈ കാല മസ്ത് ചടാകർ ആയ. यानी हमारे जो बागों में, चमन में ये जो काली गठाई है, बादल है, वो मस्त चढ़ा कर आया. നന്നായി എന്ത് ചെയ്യണേ? നല്ല ആ ഒരു
എന്തായിട്ടുള്ള മേഘങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഉരുണ്ട കൂടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ജാമ ഖുർഷീദ്, മേ കഥ, ബുർജ് ഹമൽ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതില്? എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? ജാമ ഖുർഷീദ്, ഖുർഷ് എന്ന സൂര്യൻ, സൂര്യന്റെ ആ ഒരു ജാം, വൈൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ അതിന്റെ ആ പാനീയം എന്ന് പറയാം. മേ ഷറാബ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് മേ കഥ, ഇത് ഒറ്റക്കല്ല വന്നത്, എന്താണ് ജാമ ഖുർഷീദ്, ജാമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റേ പ്യാര. അപ്പോ ജാമ ഖുർഷീദ് അവരുടെ മേ ഷറാബ് ഹെ, മേ കഥ പറഞ്ഞാല് ഷറാബ് ഖാന എന്നുള്ള, ബുർജ് ഹമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ സബ്കോ ലേക്കർ ആയ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്? ഈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മേഘം, എന്താണ് കറുത്തിരണ്ട ഈ മേഘം, ഇതിനെ കവി എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? സൂര്യൻ തന്നെ വീഞ്ഞും പാത്രവും അവരെന്താണ് മുഴുവൻ ആ ഒരു മതിഷോപ്പ് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്, ഏറ്റി വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടുവോളം കുടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ വേണ്ടുവോളം മഴ പെയ്യിക്കാൻ മാത്രം ഒരുങ്ങി തയ്യാറായതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. മേഗുലെ രംഗ് ഹെ ക്യാ ഷമാ ഷബേ ഫിക്ർ കാ ഫൂൽ ചലത്തെ ചലത്തെ ജോ ഖലം ഹാത്ത് സെ ജാതാ ഹെ നിക്കൽ. അങ്ങനെ മേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷറാബ്, ഗുല രംഗ് ഹെ, ഗുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിളക്ക് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, എന്താണ് പൂവ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും നിറം എന്ന് വെച്ചാൽ ചുവപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് എടുക്കാം. പല നിറത്തിലുള്ളതുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു ചുവപ്പ് നിറം എന്ന് എടുക്കാം ഏകദേശം. അങ്ങനെ ഗുല രംഗ് ഹെ, അപ്പോ മേ ഗുല രംഗ് ഹെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഷറാബ് ഇതെന്താണ്? ഗുൽ രംഗ് ഹെ, അപ്പൊ അതെന്താണ്? ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പോ ക്യാ ഷമാ ഷബേ ഫിക്ർ കാ ഫൂൽ, ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു ചുവന്ന വൈനിന്റെ മുമ്പിൽ അവരൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു മിന്നലില്ലേ നമുക്ക് കാണുന്ന ആ ഒരു നിറം, അതിനു മുമ്പിൽ പിന്നെ ക്യാ ക്ഷമക്ക് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? ഷബേ ഫിക്ർ കാ ഫൂൽ, അപ്പൊ എന്താണ് ഈ രാത്രി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്ന ഈ പൂവ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വിളക്ക്, ഈ ഒരു വിളക്ക് ഇതിനെന്ത് പ്രാധാന്യമാണ്? ഏതിനു മുമ്പിലുള്ളത്? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബാദലിന് മുമ്പിലുള്ളത്, ഈ ഒരു മേഘത്തിന് മുമ്പിലുള്ളത്, ഈ ഒരു മിന്നലിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. എന്ന് ചോദിച്ചാല് അത്രയും എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ മത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്, ആനന്ദം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു മഴയും മഴക്കാറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കലം ഹാത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കലം ഹെ വോ ചലത്തെ ചലത്തെ ജാ രഹാ ഹെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇരുന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല, അത്രയും മനസ്സിലെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എഴുതുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഒരു തശ്ബീഹാണ്. തശ്ബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോഡക്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ച് മാഹോൽ, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതിന്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം അതിന്റെ ഒരു ഖസീദയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ആദ്യം പ്രകൃതി ഭംഗി കാര്യങ്ങളും ഇത് മറസൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമല്ലോ. അതാണ് ഈ തശ്ബീബായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വരികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗുരേസ്, അവരെ പിന്നെ മദ്ഹ്, ഇങ്ങനെയാണ് വരാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ ഖസീദയുടെ. ഇനി എന്ത് പറയാം, മെല്ലെ പതുക്കെ ഗുരേസിലൂടെ കടന്നു പോവാണ്. ഇസ് നൂർ കെ മൈദാൻ മേ പഹുഞ്ചാ കെ ജഹാൻ ഖർമനെ ബർക്കത ചില്ലി കാ ലഖബ് ഹെ ബാദൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ നിന്നുമാണ് വന്നത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളുടെ അസൽ മുദ്ദ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പതുക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ മദ്ഹ് ആണല്ലോ. ഇസ് നൂർ കെ മൈദാൻ മേ പഹുഞ്ചാ കെ ജഹാൻ ഖർമനെ ബർക്കത ചില്ലി കാ ലഖബ് ഹെ ബാദൽ. ഇസ് നൂർ കെ മൈദാൻ മേ പഹുഞ്ചാ, ഇതിന് വലിയ പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകളൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂറിന്റെ ഈ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ ഈ ഒരു മൈതാനിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ജഹാൻ ഖിർമനെ ബർക്കത ചില്ലി കാ ലഖബ് ഹെ ബാദൽ, बादल के नाम से ये बिजली के जल जाने जाते हैं. ബർക്ക് തജല്ലി, തജല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൽവ എന്നാണ്, ബർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിന്നൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു മിന്നലിന്റെ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ, ഈ ഒരു കറണ്ടിന്റെ ഈ ഒരു മിന്നൽ എന്താണ്? അതിന്റെ ആ ഒരു ജൽവ, അതാണ് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ബാദൽ എന്നുള്ള പേരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന്. അപ്പൊ നോക്കാം അടുത്തത്. ഇത്ര എടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഈ എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താണ് മിന്നലുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു മഴയുണ്ട്, ഇടിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? റഹ്മത്താണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്ത് ചെയ്യാണ്? കോരിച്ചൊരിയാൻ പോവുകയാണ്, കോരിച്ചൊരിയുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത്? മുസൽസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി. रहमत के फरिश्ते मलाइक मीन्स फरिश्ते वो उतर रहे हैं आ रहे हैं मिशन तारा बारान मुसलसिल है मलाइक वो रोज आना अब मलाइक फरिश्ते वो लोग मुसलसिल यहाँ पर रहमत के फरिश्ते यहाँ पर जमीन पर उतर रहे हैं എങ്ങനെ വരുന്നത് तस्बीह खुदावंद जहां अज़्ज़ वजल खुदा अज़्ज़ वजल की जो तस्बीह पीकर वो आ रहे हैं എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പടച്ചവനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട്, പടച്ചവനെ എന്താണ്? തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്, പടച്ചവനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? എന്ത് ചെയ്യാണ്? പടച്ചവനെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ലോകത്തേക്ക്, ഭൂലോകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. എന്ത്? ഐശ്വര്യത്തിന്റെ, അതുപോലെ കാരുണ്യത്തിന്റെ മാലാകമാര്. കഹി തൂബ, കഹി കൗസർ, കഹി ഫിർദൗസ് ബരി. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിൽ കുറെ വരികൾ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കഹി തൂബ, കഹി കൗസർ, കഹി ഫിർദൗസ് ബരി. ഈ കവിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയാണ്? തൂബ. തൂബ എന്നാണ് എന്താണ്? ജന്നത്ത് കെ ഏക് പൗധ, ജന്നത്ത് കെ ഏക് ഖുശ്ബൂദാർ പൗധയാണ് എന്ത്? തൂബ എന്ന് പറയുന്നത്. കഹി തൂബ, കഹി കൗസർ. അവർ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗലുൽ കൗസർ. ഹൗലുൽ കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗീയ പാനീയമാണ്. അത് സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആളുകൾ കുടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ? കഹി തൂബ, കഹി കൗസർ, കഹി ഫിർദൗസ് ബരീൻ. ഫിർദൗസ് ബരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന, ഊഞ്ചെ ഊഞ്ചെ ഖിസ്ം കെ, ആല ഖിസ്ം കെ ഒരു ജന്നത്ത് जो मुकामात है वो. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തൂബ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കൗസർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ഫിർദൗസ് ബരീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. കഹി ബഹതി ഹുയി നഹറ ലബൻ, കഹി ബഹതി ഹുയി നഹറ ലബൻ വ നഹറ അസൽ. അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? കഹി ബഹതി ഹുയി നഹർ ലബൻ. നഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുവികള്, ലബൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലിന്റെ, അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷഹദ്, തേനിന്റെ. അപ്പൊ നഹറ ലബൻ दूध का जो दरिया है वो, और नहरा असल, असल का शहद का दरिया. इधर എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? बहती हुई में, बहती हुई जो जन्नत के जो दूध का दरिया और शहद का जो दरिया है वो उन्हें दिखाई दे रहे हैं. कहीं जिब्रील हुकूमत पे, कहीं इसराफील, कहीं रिजवान का, कहीं साक़ी कौसर का अमल. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കഹി ജിബ്രീൽ, ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്താണ്? കഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഹീബ, എവിടെ? ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്താണ്? ജിബ്രീലിന്റേതാണ്. ഹുക്കൂമത്ത്, ജിബ്രീൽ की हुकूमत में है, कंट्रोल में है, निगरानी में है. कहीं इसराफील, ചിലയിടത്ത് എന്താണ്? ഇസ്രാഫീലിന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. കഹി റിസ്വാൻ का, कहीं साक़ी कौसर का अमल. ചിലയിടത്ത് എന്താണ്? റിസ്വാൻ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റേതാണ്. അവർ എന്താണ്? സ്വർഗം കാക്കുന്ന മലക്കിന്റേതാണ് റിസ്വാൻ അലൈഹി ഇസ്ലാം. കഹി സാഖി കൗസർ का अमल. സാഖിയെ കൗസർ എന്നാണ്, കൗസർ പിഴാനെ വാല എന്ന് വെച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ് കൗസർ കുടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ്? തൂബ, കൗസർ, ഫിർദൗസ് ബരീൻ, അതുപോലെ തന്നെ നഹർ ലബൻ, നഹർ അസൽ, അതുപോലെ തന്നെ റിസ്വാന്, ജിബ്രീൽ, ഇസ്രാഫീല്, സാഖിയെ കൗസർ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തൽമീഹായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്? നല്ല വർണ്ണനകളുമാണ് ഇതൊക്കെ. നമുക്ക് എന്താണ്? തശ്ബീഹായിട്ട്, എന്താണ്? അതുപോലെ ഇസ്തിയാറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെ കഹി റിസ്വാനക, കഹി സാഖിയെ കൗസർ കാമൽ. ഇവിടെ എന്താണ്? ചിലയിടത്തൊക്കെ എന്താണ്? റിസ്വാൻ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ, ചിലയിടത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അധീനതയിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയാണ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? കൻസ് മഖ്ഫി കെ കിസി സിംത് നിഹാത് ഖാനെ. കൻസ് മഖ്ഫി കെ കിസി സിംത് നിഹാത് ഖാനെ. एक तरफ मजहर कुदरत का शीश महल. कहीं അപ്പൊ കൻസ് മഖ്ഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൻസ് എന്നാല് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഖസാന എന്നുള്ളതാണ് കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. മഖ്ഫി എന്നാണ് ചുപ്പാ ഹുവ. അപ്പൊ ഈ ചുപ്പാ ഹുവ കിസി സിംത് എന്താണ്? കൻസ് മഖ്ഫി കെ കിസി സിംത്, കിസി സിംത് ചില ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചുപ്പാ ഹുവ ഖസാന നിഹാത് ഖാനെ. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഖസാനയ്ക്ക് തഹ്ഖാനെ സെ എന്താണ്? ചിലയിടത്തൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന
ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഈ ഖജനാവിൽ നിന്നും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒളിഞ്ഞിടക്കുന്ന നിധികൾ അങ്ങനെ വെക്കാം. ഈ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഈ നിധികളൊക്കെ ഒരു ഭാഗം അത് തീർത്തും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. ഷീഷ് മഹൽക്ക് തരാം എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു കണ്ണാടി ചില്ലിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രകടമാകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ വസ്തുക്കളും ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പടച്ചവന്റെ ഓരോ കുദ്റത്ത്, പടച്ചവന്റെ ഓരോ കഴിവ്, പടച്ചവന്റെ പടച്ചവൻ സന്നിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ വസ്തുവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ശീഷ് മഹലിൽ നിന്ന പോലെ ശീഷ് മഹലിൽ നിന്ന പോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തീർത്തും നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സ്വർഗത്തിന്റെ കുറച്ച് വർണ്ണനകളാണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നല്ല തോബ എന്ന് പറയുന്ന സുഗന്ധപൂരിതമായിട്ടുള്ള മരങ്ങൾ, ചെടികൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഉയർന്നുയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെഹർ ലെബനുണ്ട്, നെഹർ അസനുണ്ട്. ചിലയിടത്താണ് ജിബ്രീൽ, ഇസ്രാഫീൽ, റിസ്വാൻ, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവരുടെയൊക്കെ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് തൻസീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖൂബ്സൂറത്ത് ഭാഗങ്ങളാണ്. പച്ച പിടിച്ച്, പച്ചപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. നിഹാ തഷ്ബീഹ് എന്ന് വെച്ചാല് അതിനോട് മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനില്ലാതെ അത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ ഇതിലാകെ സർസബ്സ് ഹമേ ദിഖായി ദേത്തെ ഹേ, നല്ല പച്ചപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തോട്ടം, നമുക്ക് ഈ ഖൂബ്സൂറത്ത് ഈ ഒരു തോട്ടം എന്ന സ്വർഗീയ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പച്ചപ്പും ആ പ്രസരിപ്പോട് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. എന്താണ് അതിന്റെ ഔന്നിത്യത്തിലാണ്, യൗവനത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്, അംബിയ എന്നുള്ള നബി എന്നുള്ളതിന്റെ ജമാണ് അംബിയ. അംബിയ ഇർഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇർഫാൻ എന്നാണ് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇർഫാൻ എന്നാണ് അറിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അംബിയ ഇർഫാൻ ഖുദാ കോ പഹചാനനെ വാലെ രാസ്തേ എന്താണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ നബിമാരെന്താണ്, നബിമാരിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പടച്ചവനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അംബിയ ധാരാളം 1,00,000 പരം അംബിയാക്കളുണ്ട്, നബിമാരുണ്ട് മൊത്തത്തില് ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജനങ്ങളെ നിർവഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ അവസാന നബിയാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി. അപ്പൊ ഈ 1,00,000 പരം അംബിയാക്കള്, നബിമാര്, അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്തുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ട്. अम्बिया जिसकी है शाखें इरफान है कोमल, यानी खुदा तक हमें पहुंचाने वाले जो अम्बिया है वो वहां पर मौजूद है. अപ്പൊ गुले खुश रंग റസൂലെ മദനി അറബി, ഗുലെ ഖുശ് രംഗ് ഹെ. അപ്പൊ അവിടെ ഗുലെ ഖുശ് രംഗ് റസൂലെ മദനി അറബി. ഈ ഇത്രമാത്രം അമ്പിയാക്കളുടെ മുമ്പിൽ, ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെയാണുള്ളത്, ഗുലെ ഖുശ് രംഗ് കെ ഗുൽ കി തര, നല്ല എന്താണ് സൗരഭ്യമുള്ള ആ ഒരു അത്രയും മനോഹരമായ പൂവിനെ പോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റസൂലെ മദനി അറബി, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയായിട്ട് പറയുന്നത് മദനി അറബി എന്ന്. മദനി മീൻസ് മദീനയിലുള്ള, അല്ല അറബി എന്നാണ് അറബിയായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, അത് നമ്മളുടെ ഹമാരെ റസൂലെ മദനി അറബി എന്താണ്, വഹാ പർ ജന്നത്ത് മേ ഇൻ ജോ 1,00,000 के ऊपर जो अंबिया है उनके सामने शान व शौकत के साथ बड़े हसीन और खूबसूरत हमें दिखाई दे रहे हैं. ज़ेब दामान अबतुर्रे दस्तार अज़ल, ज़ेब दामान अबतुर्रे दस्तार अज़ल. അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ഏറ്റവും ज़ेब दामान अबतुर्रे दस्तार എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ല ആ ഒരു വളരെ ഉഷാറായിട്ട് നബിയുടെ എന്താണ് തലപ്പാവ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്നും എന്താണ് ആരെയും അസൂയ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ
ആ ഒരു ഇരുത്തം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇരുത്തം എന്നുള്ളതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അവിടെ മറ്റുള്ള അമ്പിയാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ എന്താണ് हमेशा रहने वाली खूबसूरती के साथ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर सर उठाकर हमारे सामने दिखाई देते हैं. ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്ന കോയി ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മദ്ഹ് പറയാണ്. എന്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ പാട്ട്, നമ്മളുടെ മദ്ഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇതിലേക്ക് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇന്ന കോയി ഉസ്ക മുശാബഹ न कोई उसका मुशाबहा है, न हमसर न नजीर, न कोई उसका मुमासिल न मुकाबिल न बदल. न कोई उसका मुशाबहा ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് മുഷാബഹത്ത് തോന്നിക്കുന്ന സാമ്യം തോന്നിക്കുന്ന ആരും തന്നെ ഇല്ല. ന ഹംസർ ന നസീർ, അങ്ങനെ എന്താണ് मिलता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मिलता जुलता कोई नहीं है और उसी तरह हमसर उनके जो बराबर का कोई भी नहीं है. न നസീർ, നബിക്ക് പകരം വെക്കാനും ആരും തന്നെ ഇല്ല. എന്താണ് ആ രൂപത്തിൽ അത്രയും അതാണ് അത് നബിയുടെ മുഖാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനം അതാണെന്ന് പരലോകത്ത്. ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ സിമിലർ അർത്ഥം വരുന്നതാണ്. എന്താണ് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉദാഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുമില്ല. പിന്നെ മുഖാബിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനും ആരുമില്ല. പിന്നെ ബദൽ പകരം വെക്കാനും ആരുമില്ല. അത്രയും നല്ല സ്ഥാനമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് ഉള്ളത് പരലോകത്ത്. മുന്തഖബ് നുസ്ഖി വഹദത് കൈ റോസ് അസ്ൽ കി അഹ്മദ് ക ഹേ സാനി ന അഹദ് ക അവൽ. മുന്തഖബ് നുസ്ഖി വഹദത് ക, മുന്തഖബ് നുസ്ഖി വഹദത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഹദത് ക ഈ മുന്തഖബ് നുസ്ഖ ഹേ എന്ന് വെച്ചാൽ പടച്ചവൻ എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അന്ത്യദിനത്തിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ രൂപത്തിൽ സന്നിധാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അഹ്മദ് ഈ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് എന്താണ് മുമ്പോ പിമ്പോ ആരും ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും എന്താണ് ഈ രൂപത്തില് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് പകരം വെക്കാന് വേറെ ഒരാളും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അഹ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ധാരാളം പേരുകളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് അഹ്മദ് എന്നുള്ളത്. മുഹമ്മദ്, അഹ്മദ്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം. ആർസൂ ഹെ കെ രഹേ ധ്യാൻ തരാ താദമെ മിർഗ്. ആർസൂ ഹെ കെ രഹേ ധ്യാൻ തരാ താദമെ മിർഗ്. എന്താ പറയുന്നത്? ആർസൂ ഹെ, ആർസൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖ്വാഹിഷ് ഹെ, തമന്ന ഹെ, കെ രഹേ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള എന്താണ് ധ്യാൻ തരാ താദമെ മിർഗ്. ഞാൻ ഈ ഖസീദയിലൊക്കെ എഴുതി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഖസീദയുടെ അവസാന ജുസാണ് മുദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഹുസ്ന തലബ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളത്, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കവി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവസാനമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ആവശ്യപ്പെടണം. എന്ത് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയം ആ ഒരു മരിക്കുന്ന സമയം വരെ താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധ, താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് കാണാനാവണം, എനിക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ്? ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ, താങ്കളുടെ ഒരു കരുണ എന്റെ മേലിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്നുവെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മരണവേദന പോലും അറിയാതെയാവും. शक्ल तेरी नजर आई मुझे जब आए अजल, अजल मौत, शक्ल तेरी नजर आए, मौत के वक्त जब मुझे मौत का वक्त आ जाएगा तब आपकी जो शक्ल और सूरत मुझे दिखाई दे. താങ്കളെ കണ്ടുകൊണ്ട്, താങ്കളുടെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണമേ എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹുസ്ന തലബ്. ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞു സഫെ മഹ്ശർ മെ തെരെ സാദ് ഹോ തെരാ മദ്ദാഹ്. അങ്ങനെ ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മഹ്ശറയിലെത്തുമ്പോ, പരലോകത്തെത്തുന്ന സമയത്ത്, അപ്പോ മേ ബി ആപ് തെര മദ്ദാഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആപ്കി ജോ മദ്ദാഹ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്തുതി ഗീതം പാടുന്ന ഈ ഞാനും എന്ത് ചെയ്യട്ടെ? താങ്കളോടൊപ്പം സഫെ മഹ്ശർ മെ ഹോ, താങ്കളോടൊപ്പം പരലോകത്ത് ഞാനും കൂടി, താങ്കളുടെ കൂടെ എനിക്ക് കൂടി ഒരു അവസരം കിട്ടണമെന്ന്. ഹാദ് മെ ഹോ യഹി മസ്താന ഖസീദ യ ഗസൽ. എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വേണം? ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ഈ മസ്താന ഖസീദ ബി മേരെ ഹാത്ത് മെ ഹോ,
ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മസ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആനന്ദം പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഖസീദ കൂടി എന്റെ കയ്യിൽ വെക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കിട്ടണമായിരുന്നു. കഹീ ജിബ്രീൽ കെ ഇശാരെ സെ കഹാ ബിസ്മില്ല. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, ജിബ്രൈൽ മാലാക അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ഇഷാരേസ് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയണത് ബിസ്മില്ല, ബിസ്മില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറിക്കോളി എന്ന്, സ്വർഗത്തേക്ക് കയറിക്കോളി എന്ന് എന്നോട് പറയണമെന്ന്. എന്ത് ഏത് കാരണമായിട്ട്? ഈ ഖസീദ കാരണമായിട്ട്. കഹീ ജിബ്രീൽ ഇശാരെ സെ കഹാ ബിസ്മില്ല സിംത് കാശി സെ ചലാ ജാനിബെ മഥുര ബാദൽ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. സിംത് കാശി സെ, കാശി की तरफ से മധുര की तरफ എന്നാണ് ബാദൽ ചലാ ജാ രഹാ ഹൈ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആണ്, മുസ്ലിം കാക്കൂരി ഒരു ഉത്തർപ്രദേശുകാരനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും, അപ്പോ ഈ ഒരു കാശി ഉള്ളത് എവിടെയാണ്? കിഴക്കാണ്. അവിടുന്ന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്ക്, എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് എന്ത് ഇവര വരുന്നത്. അപ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? മേഘങ്ങൾ പോകുന്ന ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവി ഈ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കവിത എഴുതുന്നു, നബിയുടെ സ്തുതിഗീതങ്ങൾ പാടുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഖസീദയിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ ഒരു ഖസീദ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാത്തിയ ഖസീദയാണ്. അതേസമയം എന്താണ്? इसमें हिंदुस्तानी तहजीब रंग रंगारंगी को माहौल तो इसमें उन्होंने खूब तरीके से बयान किया गया है. शुक्रिया.